जो तुमको या वक्त एप्लीकेबल है। अब ये जितने बिंदु मैंने सुनाए हैं ये सब तुम्हारे या वक्त एप्लीकेबल है, जीवंत हैं तुम्हारे सामने। ये कल्पना में नहीं है, ये केवल शास्त्र की बातें नहीं है। जैसे गंधर्व शब्द आते ही अपन को गड़बड़ी होवे माथे में, कॉन्शियसली नहीं होवे लेकिन अनकॉन्शियसली होवे। क्यों? क्योंकि अपन भूतल पे हैं, भूतल पे गंधर्व होवे नहीं, लेकिन उन गंधर्वंशु गायक को अपन को मीनिंग लेना है। वो गंधर्व तो अपने यहाँ स्वर्ग इत्यादि में बताए हैं, पर उनको जो भूतल पे गायक को, ये आजकल ये कीर्तनकार जो है, ये जितने भी भगवत कीर्तन जैसे ठाकुर अपने महानुभावन के पद गा रहे हैं, ये सारे अधिकतर इनके ये सारे कीर्तनिया सब प्रोफेशनल हैं। कोई इनमें वैष्णवन में प्रोफेशनल हो गए। सौराष्ट्र के वैष्णवन में कीर्तन एक संस्कृति हती, कल्चर हतो। अपने गुजरात के सारे गांवन में मंडलीन में एक भगवत गुणगान की संस्कृति हती, कल्चर हतो। जब कोई की यहाँ भी ब्याह शादी या अच्छे कार्य होते तो अपने गुजरात के अपनी सृष्टि के अपने श्री दादाजी के चरण शरण अनुरक्त जो सेवक हैं उनकी मंडलियाँ बुलाई जाती, और जामे बारिया की, वाके बाद वीरपुर की, बाला सिनौर की, ये सब मंडली तो प्रसिद्ध थी। वीरपुर की में मंडली तो अभी तक प्रसिद्ध रही है। अब धीरे धीरे वहाँ भी सब जानकार कम भय, तो ऐसी सब मंडलियाँ थी कीर्तनकारन की। तो गंधर्व जो है वो उनको रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, गायकन को और कीर्तनकारन। शास्त्र के महाप्रभु की वाणी के वचन पढ़ के अनकॉन्शियसली पुट ऑफ मत बनो, तो बाकी एप्लीकेशन ढूंढो। अगर कोई चीज़ अपने घर में दैनंदिन उपयोगी नहीं मिले, आजकल महिलाओं को रेसिपी बनाने को भूत चढ़े हुए। एक तरफ मेडिकल साइंस कह रही है कि कम खाओ, और एक तरफ दूसरी तरफ ऐसा जो है प्रपात हो रहे हो, ऐसा उपद्रव हो रहे हो कि खाने की आइटमन को, रेसिपी को कहीं अंत नहीं। पागल हो रहे हैं लोग, क्लासन में पैसा भर रहे हैं, वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये सारे उद्यम हो रहे हैं, होते रहे। वासु मुझको कोई नहीं है, मेरी शुभकामनाएं कि उद्यम और बढ़े, क्योंकि दाता दे और भंडारी को पेट दुखे। रेसिपी बना के तुमको खानी है, यार मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहे हो। तो ये सारो जो आधुनिक ये प्रपंच बढ़ रहे हो करके ये सारी बातें आज एप्लीकेबल बन रही हैं। तो मैंने ये केवल काल्पनिक रूप से नहीं करी है ये बात। चले अपन कल को अंश पूरा करें पहले। राधुनी देखो, वेद को शब्द है राधुनी, और वह राधुनी को अपना अनुवाद जो है वह को मतलब है जलप्रपात या झरना। चलो आगे। जलप्रपात अथवा झरना भूमिगत ऊंडा स्रोत थी, એને સ્રોત કરી લેજો, આ તની જગ્યાએ ર કરી લેજો। ઊંડા સ્રોતથી હોય છે, હોયના આગળ છે પણ લગાડી દીજે, अथवा वरसादना जळना कारणे अस्तित्व पामता होय छे, ત્યાં પણ છે લખી લેજો। अथवा बरफनी शिलाओना ओगळवाना कारणे स्वच्छ शीतल अने गुणप्रद पाणीवाळा होय छे। एना जे मेन 3 सोर्स छे मैं अहींया लखावी दीधा छे। समझ्या तमे? જ્યારે લખાણ હોય ને મારું એમાં થોડુંક તમે ગંભીર ઉતર્યા કરો, કેમ કે એ ક્યારે अर्थ गर्भित न हो एवं बनतु नहीं, लगभग श्री दादाजी की कृपा। आ जलप्रपात अथवा झरना, हवे एनी हे उपाधि था। आ जलप्रपात अथवा झरना गुणधर्मों की समता धरावता
આવા વક્તાઓ અલૌકિક જ્ઞાનવાળા હોય છે અને તેઓના મુખથી નિસૃત ભગવાન શ્રી હરિના ગુણો શ્રોતાઓની દૃષ્ટિથી તેમજ પોતે તે વક્તાઓની દૃષ્ટિએ પણ ઉત્તમ કક્ષાના જણાવ્યા છે. જે મેં બતાવ્યું ને હમણાં, તાપહારી, સુખકારી અને મનોહારી. જેવી રીતે પ્રપાત કે ઝરણાના જલપાતના કારણે તેમાં એક સુમધુર અવ્યક્ત નાદ પ્રકટ થતો હોય છે કે જેમાં સુરમ્ય કર્ણતોષકારી મધુર સંગીતની લહેરીઓનું ની જેમ શ્રોતાઓને આનંદાનુભૂતિ થતી હોય છે, તેમજ તેઓના શબ્દોના અર્થ પ્રામાણિક મહાપુરુષોના શબ્દોનું અનુકરણ કરતા હોય છે. એવી જ રીતે આવા જે વક્તા હોય છે ઝરણાના પ્રપાત જેવા, એમના શબ્દોમાં મહાપુરુષોના અર્થ, મહાપુરુષોના તાત્પર્યની ધ્વનિ મળતી હોય છે. તેથી જ આવા વક્તાઓનો સંગ નિશ્ચિતપણાથી કરવો જોઈએ. પરંતુ જેમ ઝરણા કે જલપ્રપાત સર્વત્ર મળી જતા નથી, આવી જ રીતે આવા વક્તાઓ પણ સર્વત્ર ઉપલબ્ધ હોતા નથી. આવા વક્તાઓ લખવો જ નથી લેજો. આના પાછળ જે આખું જે રૂપક છે એ આપને ધ્યાનમાં લાવો. हाँ बस बात उतनी. जैसे सामान्य रूप से कोई भी प्रपात के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रकृति के डीप कहीं गर्भ में जाना पड़ेगा, पहाड़ इत्यादि पे थोड़ा प्रयास करके चढ़ना पड़ेगा. ऐसे निर्जन और एकाकी प्रदेश में ही आपको ऐसा सुमधुर अनुभव हो सके, अन्यथा नहीं होगा. यही तरीका से आपको अपने सांसारिक प्रवृत्ति में से हट के कहीं ऐसे भगवत प्रदेश की एकाकिता में कहीं प्रवेश करना पड़ेगा, जब ऐसे झरनाएं मिलेंगी. अब ये प्रशाभ्य स्वाहा हो गया, नहीं अब वो आएगा प्रशाभ्य का. झाकड़नी बूंदो, ये भी मैं तुमको पढ़ के हिंदी में तो सुनाई दियो. झाकड़नी बूंदो जेम पुष्प वनस्पति वगैरह तेमज पुष्प भूमि पर पड़ता, जाने पुष्प वनस्पति के भूमि थी उत्पन्न थयानो आभास करावे छे, परंतु ते पुष्प वनस्पति के भूमि निसृत होता नहीं. परगत એટલે કે આગંતુક અથવા ઝાકળથી આવેલું હોવાના કારણે આવું જળ જે તે આધારની ભ્રમણા તો ઉત્પન્ન કરે છે, પરંતુ તેના ગુણધર્મોને ધારણ કરતું. શ્રૌત તેમજ પૌરાણિક દેવતાઓ જેમ કે શિવ, અગ્નિ, દુર્ગા, ગણપતિ વગેરે તેમજ પિતર કોટીમાં રહેલા પોતાના પૂર્વજોની ઉપાસના વગેરે કરવાના કારણે કેટલીક લૌકિક કોટીની કે ક્ષુદ્ર ઉપલબ્ધિઓ પણ થતી હોય છે. તેથી તેઓમાં જ્ઞાન, બળ, સામર્થ્ય, તાંત્રિક વિદ્યા, સીમિત ભવિષ્ય ભાખવું વગેરે યોગ્યતાવાળા તેઓ બની પણ જાય છે. પરંતુ તે બધા જ્ઞાન, બળ, સામર્થ્ય, ગુણ તેઓના સ્વ ઉપાર્જિત હોતા નથી, પણ ક્ષુદ્ર ઉપાસનાઓ કે મેલી વિદ્યાના કારણે મળતી હોય છે. તેથી તે ઝાકળના જળની માફક પરગત કે આગંતુક હોય છે, છતાં તેવી નશ્વર ઉપલબ્ધિઓના કારણે તેઓ અહંકારી બની જાય છે. અને જેમ ઝાકળનું કારણ ઘેરું ધુમ્મસ હોય છે અને ધુમ્મસના કારણે આંખોને કાંઈ જણાતું નથી, તેવી જ રીતે આવા વક્તાઓના મુખથી નિશ્ચિત વાણી પણ અજ્ઞાન અને જ્ઞાન તિરોધાયક હોય છે. એટલે તમારા જ્ઞાનને પણ તિરોધાન, તમારી જે કંઈક થોડી ઘણી સમજ હોય એને પણ તિરોહિત કરી દેવી છે.
જે મહાન શબ્દ વાપરી રહ્યો છો એને કંઈ લાગુ પડે? वो मैं शब्द जो महंत कहूँ ना घनश्याम, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। क्या के पीछे अब मैं आज अपना आशय 5 मिनट 2 मिनट बता दूँ। मैं महंत उन लोगों को कहूँ कि जो एक तमारा गुजरात में कहेवत है ने कि કુવામાં હોય તો હવાડામાં આવે, એટલે એવા મહંત પ્રવૃત્તિના લોકો પોતે કુવા પાસે જઈને પોતાને ભરવા માંગતા નથી, છતાં એ પોતાને સક્ષમ બતાવે છે, એ એમનું મહંત હોવાની પ્રવૃત્તિ છે, પૂજાવાની. મહંત શબ્દનો જે વિકૃત અર્થ છે, એટલે એનું જે અનર્થ કરીએ અથવા તો એને જ્યારે વ્યંગ્યના રૂપમાં આપણે ઉપયોગ કરીએ ત્યારે તે શબ્દ પાખંડ કરનારા લોકોનો ને જણાવનારું બની જાય છે કે ખરેખર જેમાં મહાન હોવાના ગુણ હોતા નથી પણ તેઓ મહાન હોવાના ગુણ દેખાડે છે. હા, એકંદરે એ ચોક્કસ લાગે. એટલે મને આપણા ઘરના જે લોકો આવી રીતે સત્સંગનું અહંકાર ધરાવીને સત્સંગ કરાવવા બેસી જાય છે અથવા પોતાને કાંઈક સમજે છે, એમાં મને તકલીફ નથી. અને જેન્યુઅલી આપને કહું છું કે એમનાથી મને કોઈ પણ જાતનું મનમાં કોઈ અણગમતું કે દ્વેષ નથી. ઉડતું મને એનામાં એ લોકો માટે સહાનુભૂતિ છે. મને એ લોકો પર તરસ આવે છે કે એમને ક્યારેક દાદાજીના કંઠીનો આત્મપરિચય નહીં થતો હોય, એમને એમ નથી થતું કે અમે કોના સેવક છીએ. જે આપણા વડીલો જેના ઉપર ગર્વ કરતા હતા એ ગર્વ એમને તે ગર્વ કેમ નથી આવતું? ખોટું સત્સંગ આપવાનું ગર્વ કેમ આવે છે? હમ તો બાકે સિપાહી ગોકુલનાથ કે એવો અમને ગર્વ કેમ નથી આવતો? ખ્યાલ આવે? તો જે એ જો પોતે ખરેખર કુવાથી ભરાઈને જાય ને અને પછી એ જલ વિતરણ કરે સર્વત્ર, તો મને વાંધો નથી. મારો વાંધો ક્યાં ત્યાં છે. હવે સ્યંદમાનાભ્ય સ્વાહા એટલે જે વરસાદી નદીઓ હોય છે એનું અહીંયા વિવરણ આવી રહ્યું છે. વરસાદી નદી કે નહેરમાં રહેલું અસ્થિર પ્રવાહવાળું જળ, કારણ કે આ જળ વરસાદની ઝરતી જળબુંદોની શૃંખલાના કારણે ભેગું થાય છે. એની સમજૂતી, આ જળ વરસાદની ઝરતી જળબિંદુઓની શૃંખલાના કારણે ભેગું થાય છે, તેથી સ્નાન પાન વગેરેમાં ગુણવત્તાવાળું ગણવામાં આવ્યું છે. જ્યાં ત્યાં એકત્રિત થતા આ જળના કારણે આજુબાજુની ભૂમિ શીતલ અને ફલદ્રુપ પણ બની જાય છે. હવે એની હેવપાદેયતા જોઈ લઈએ. જે વક્તાઓમાં વર્ણાશ્રમ ધર્મની નિષ્ઠા રહેલી છે, તેથી શ્રી મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરે છે સાધનાદિ પ્રકારેણ નવધા ભક્તિ માર્ગતઃ. સાધન વગેરે એટલે કે વર્ણાશ્રમના જે સાધન છે, યાવત શક્ય તેઓ વર્ણાશ્રમનું નિર્વહન કરે છે. અને નવધા ભક્તિ માર્ગતઃ પ્રેમ પૂર્ત્યા સ્ફુરત ધર્મા સ્યંદમાનઃ પ્રકીર્તિતા. એટલે આવા નવધા ભક્તિ માર્ગનું આચરણ કરતા પ્રેમ પૂર્ત્યા, તેઓમાં ક્યારેક ક્યારેક પ્રેમની પણ ઝલક આવે છે. અને સ્ફુરત ધર્મા એટલે કે ભગવદ વિષયક જે સ્વતઃ શ્રી પ્રભુની ટહેલ પરિચર્યા માટે ચિંતન ઉદ્ભવવું જોઈએ, આપણા ચિત્તમાં આવવું જોઈએ, એવી ભગવદ પરિચર્યા કે ભગવત સેવા માટે, તત્સુખ માટે પણ એમને ક્યારેક ક્યારેક સ્ફુરણાઓ થાય છે. તેવા આ સ્યંદમાના એટલે કે
જે વિવરણ આપણું ચાલી રહ્યું છે વરસાદની નદીની જેમ એ ઉદાહરણથી આપણને સમજાવવામાં આવ્યું છે. આપણે હે ઉપાદેયતા જોઈ લઈએ, પછી આમાંથી કંઈક જોવું હશે તો એ પણ જોઈ લઈશું. વર્ણાશ્રમ ધર્મની નિષ્ઠા રહેલી છે, તેમજ શાસ્ત્ર માર્ગીય કે મર્યાદા માર્ગીય નિષ્કામ ભક્તિનો નવધા પ્રકારે કે નવધા ભક્તિના પ્રકારે સ્વ આત્મધર્મનું આચરણ કરનારા હોય છે. આવા ઉભય કારણોસર તેઓના હૃદયમાં પ્રેમની સંપૂર્તિ થયા કરે છે. એટલે વરસાદની ઝરતી જળબુંદોની માફક આવા ભક્ત હૃદયોમાં ભગવત ધર્મો પણ સ્ફુરિત પણ થતા હોય છે. આવા પ્રેમપૂર્ણ અને સ્ફુરિત ભગવત ધર્મવાળા હોવાના કારણે તેઓને સ્યંદમાના કહેવામાં આવ્યા છે. તેથી સ્યંદમાન ભૂમિની જેમ, વ્યાકરણ की मिस्टेक निकाल दीजिए, सिंटेक्स की जब भी लिखा, તેઓને સ્યંદમાન કહેવામાં આવ્યા છે. તેથી સ્યંદમાન ભૂમિની જેમ તેઓ પણ પોતાની આજુબાજુ રહેનારા શ્રોતાઓના સંસાર તાપને દૂર રાખી શીતલ કરતા હોય છે. તેમજ ભગવત ભક્તિની દૃષ્ટિએ તેઓના હૃદયને ફળદ્રુપ બનાવતા હોય છે. તેથી આવાઓનો સંગ કરવો જોઈએ. ઉપાધિ મેં કાલે પણ સમજાવેલું તમને કે આવા જલભેદમાં જે વક્તાઓનું નિરૂપણ છે તેમાં કેટલાઓ પુષ્ટિ પ્રધાન સ્વભાવવાળા પણ છે અને કેટલાક મર્યાદા માર્ગીય સ્વભાવ પ્રધાન પણ છે. છતાં ભગવાન માર્ગથી સંબંધિત હોવાના કારણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા કથા પરિચર્યા ટહેલ સાથે સંબંધિત હોવાના કારણે એ બધાથી જે કંઈ પણ જેટલું લેવા યોગ્ય છે એ બધું જ આપણે વિવેકપૂર્વક ગ્રહણ કરવું જોઈએ. એટલે ક્યારેક આમાં મર્યાદા માર્ગીય વાત છે એ પણ સમજી લેવી જોઈએ, ક્યાંક પુષ્ટિ માર્ગીય વાત આવી રહી છે તે પણ સમજી લેવી જોઈએ. સહૈતુક એટલે મોક્ષને લક્ષ્ય બનાવીને જ્યાં કંઈ પણ વાત આવતી હોય, કલ્યાણને, આત્મકલ્યાણને, શ્રેયની સિદ્ધિ માટે જ્યાં કંઈ પણ લક્ષ્ય બનાવીને વાત હોય ભગવત સંબંધી, એ મર્યાદા માર્ગમાં જતું રહે છે એ વિભાગ. અને જ્યાં કેવલ ભગવત સુખ કે કેવલ શ્રી પ્રભુની શરણાગતિ અને ભક્તિની પ્રધાનતાથી જે વાત કહેવામાં આવતી હોય તે પુષ્ટિ માર્ગમાં આવી જાય છે, તે પુષ્ટિ ભક્તિ કહેવાશે. એવા એક પ્રભેદથી આ બધી વાતો સમજવી જોઈએ. એક જ વાત મેં બે રીતે કહેલી છે. વાત એક જ છે, એક જ વાતને રિપીટ કરી છે. જે ભાગ્યથી કે ભગવદ ઈચ્છાથી જેને મજબૂરીથી પણ વક્તા બની જવું પડે છે ને, એના અંદર રિપીટેશન આવી જ જાય છે. એટલે તમને આવી શંકા થાય એમાં કંઈ નવાઈની વાત નહીં. મારી અર્ધાંગીની પણ મારા રિપીટેશનથી ક્યારેક ક્યારેક પીડિત થતા હોય છે, પણ હવે એ મારી મજબૂરી છે, કેમ કે એ મારો સ્વભાવ બની ગયો છે. મને એવા બધા મહાન પાત્રો મળે છે કે જેમને રિપીટ કરીને સમજાવ્યા વગર મારો છૂટકો નથી, અને એ રિપીટ કરીને સમજાવવાથી હું પોતે જ રિપીટ થયા કરું છું. એ પછી તકલીફ છે. આમાં નોંધ આપી છે મેં, એ પણ હું વાંચી સંભળાવું. થોડુંક એને ધ્યાનપૂર્વક સમજજો મારી વાતને. કોઈ જગ્યાએ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ વાળી વાત નથી. અને એમે એક વાત તમને સમજાવું કે ભગવત ક્રીડાનો સાચો સ્વરૂપ જે છે ને, એ પછી લોક સંબંધી હોય કે પરલોક સંબંધી હોય, અર્થાત લોકગામિની હોય, લીલાગામિની હોય કે પ્રપંચ કે પ્રવાહगामिनी હોય, गंभे ते लीला હોય ને. वो एक शेर है, बेनियाजाना भी हर एक राह से गुजरा भी करो, शौक नज़ारा कभी रोके और कभी ठहराए तो ठहरा भी करो.
બેનિયાજાના યાની અહૈતુક. ક્યારેક અહૈતુક થવાની ટેવ નાખવી જોઈએ. એટલે દરેક વસ્તુને 2 અને 2 4 થાય એવું જ કેમ માની લેવું? હું એક વાત તમને પૂછું, ક્યારેક ભગવદ ઈચ્છાના કારણે 2 અને 2 3 કેમ ના થાય? ગણિતથી ના થાય. એક વાત તમને કહું, જો ખરેખર સ્વીકારો, ખરેખર આપણે બધા શું ખરેખર એટલા પુણ્ય કર્યા છે કે આપણે શ્રી મહાપ્રભુની વાણી અને કૃષ્ણની ઉપાસના કરીએ? નથી કરી. તેથી આ શું છે? આ 2 અને 2 3 બનાવી દેવાનું અને 2 કે 2 5 બનાવી દેવાનું જાદુ છે, કૃપા છે, કે જેના બળે આપણે અહીંયા બેસ્યા છીએ. આજે આપણા લૌકિક જે કૃત્ય છે એ એટલા ઉચ્ચ કોટીના નથી કે આપણને ભગવાન માર્ગે લાવીને બેસાડી દે. એટલે આપણી સાથે જે બની રહ્યું છે ને એ પ્રત્યક્ષ દાખલો છે કે 2 અને 2 3 પણ થાય ક્યારેક, અને 2 અને 2 5 પણ થાય. 2 અને 2 3 એવી રીતે થઈ જાય કે અમદાવાદમાં હોવા છતાં, સાંભળવાની ઈચ્છા હોવા છતાં ક્યાંક અવકાશ ન મળે. અને 2 અને 2 5 એ થાય કે અહીંયાથી 3.5 કલાક યાત્રા કરવી પડતી હોય તો એ 3.5 કલાકની છલાંગ લગાડી લોકો અહીંયા આવી જાય. બરાબર ને? એટલે 2 અને 2 5 થયા કે નહીં? There you are. બીજી કારિકાથી લઈ 7મી કારિકા પર્યંત ગાયન કે કીર્તન કરનારાઓની બાબતમાં આવતા સંદેહો દૂર કર્યા છે. એક વાતને સેન્ટ્રલી સમજો, જેમ કાલે મેં તમને સમજાવ્યું, ગાન કરતા કંઈ હીન સંજ્ઞા નથી, કંઈ હીન વ્યક્તિ નથી. ગાયક કે ગાન કરતા એની પ્રવૃત્તિ, એની વૃત્તિ, એની ઇન્ટેન્શન ખોટી હોય તો એ હીન કોટીમાં જતું રહે. તો ભગવાનના પણ શબ્દો લાગી પડે. યે નટા વિટા છે ગાયના ના